ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब दिल अंदर बोले, मीठे बाबा, മനസ്സുകൊണ്ട് പറയൂ, प्यारे മധുരമായ बाबा, मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सब बात के लिए पापा को दिल से शुक्रिया करते रहना है। എല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുക, മധുരമായ ബാബ, പ്രിയപ്പെട്ട ബാബ, താങ്ക് യു ബാബ. അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം, ബാബയ്ക്ക് താങ്ക്സ്. सुना तो आज सबने यात्रा की, पूरे कल्प की यात्रा की. മുഴുവൻ കൽപ്പത്തിൻ്റെ യാത്ര ചെയ്തില്ലേന്ന്? अपने पांचों स्वरूपों को देखा, कैसे ज्योति बिंदु रूप में परम धाम घर में हैं, फिर कैसे उतरते हैं सतयुग में, कैसा स्वर्ग होता है, फिर धीरे धीरे चलते चलते 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग आ जाता है, फिर 1250 वर्ष के बाद द्वापर युग आ जाता है, फिर 1250 वर्ष बाद कलयुग आ जाता है. इस खेल खेल में हम कब मैले हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है. जब मैले हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा सबने एक्टिंग किया, आज हाँ बाबा को बुलाते हैं, बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर बाबा आ जाते हैं. जब शिव बाबा आते हैं तो कौन सा युग होता है? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग. बोलो. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്, എല്ലാവരും കൽപ്പം മുഴുവൻ കറങ്ങി വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓരോ യുഗവും 1250 വർഷം കറങ്ങി. ഈ കറക്കത്തിൽ എപ്പോഴാണ് അഴുക്കായതെന്ന് അറിയാനേ ആയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാബയെ വിളിച്ചു, അങ്ങനെ ബാബ വന്നു. ബാബ വന്നത് പുരുഷോത്തമ സംഗമയുഗം, കല്യാൺകാരി പുരുഷോത്തമ സംഗമയുഗത്തിൽ ബാബ വന്നു. मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं मेरे जीवन की. हाँ, केरला के साथ मेरे कनेक्शन की बात बताती हूँ. ചിരിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്ന്, ദീദിയുടെ ജീവിതത്തിൽ, അതായത് കേരളവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ദീദി പറയാമെന്ന് പറയുകയാണ്. मेरा लौकिक जन्म इलाहाबाद में हुआ था. तब मेरे डैडी की पोस्टिंग इलाहाबाद में थी. അതായത് ജനിച്ചത് ഇലഹാബാദിൽ, അപ്പോൾ പിതാജിയുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ഇലഹാബാദിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. हमारे नेबरहुड में एक केरलियन आंटी, एक केरलियन कपल रहता था. അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കേരളീയ കപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് തന്നെ. क्या केरलाइट बोलते हो, ये केरलियन जो भी बोलते हो, केरलाइट ना. तो केरलाइट जो कपल वहाँ पे रहता था, मेरी माताजी की और उनकी एक दिन में बच्चे हुए. ആ കപ്പിളിനും മാതാജിക്കും, ദീദിയുടെ മാതാജിക്കും ഒരേ സമയത്താണ് കുട്ടി ജനിച്ചത്. मेरी माताजी मुझे हमेशा यही कहती रही बचपन में कि वो जो केरला की आंटी थी बहुत फेयर थी, लंबे लंबे उसको बाल थे, बड़ी टॉल थी, सुंदर थी, उसको बेटी हुआ था और मेरी माताजी को बेटा हुआ था. मेरी माताजी को ऑलरेडी बेटा था, लेकिन उनको बेटे की ज़रूरत थी और इनको बेटी की ज़रूरत थी, तो मुझे एक्सचेंज कर दिया है. സച്ച് മീ. അതായത് കേരളത്തിലുള്ള ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ മുടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഹൈറ്റായിട്ടും കുറച്ച് ഫെയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം അവർക്ക് ഉनको बेटी हुआ. हाँ, उनको मतलब मैं उनकी बेटी थी. अच्छा. मेरी जो लौकिक माता जी तुलसी माता है, उनको बेटा हुआ था. अच्छा. तो एक्सचेंज कर दिया. അതായത് മാതാജി, ദീദിയുടെ മാതാജിക്ക് സച്ച് മേ നഹീ, പെൺകുട്ടി. സ്റ്റോറി ബനാ കെ ബോൾത്തി. അവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് പെൺകുട്ടി, അപ്പൊ അതങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അത് സത്യത്തിലല്ല, അത് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുകയാണ്.
मैं बहुत दिनों तक दिल में ना वो केरलियन आंटी को ढूंढती रहती थी, शायद वो मेरी मतलब ओरिजिनल मदर है, ये है कि नहीं है। मतलब कभी भी मुझे ख्याल में रहता था, और कोई भी सुंदर सी केरला की कोई आंटी देखती थी तो मेरे को लगता था कि ये शायद वो मदर होगी ऐसा। ദീദി കേരളത്തിലെ ആ ആൻറ്റീനെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ കേരളീയ എന്താ പറയുക സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു, ആ ആൻറ്റി ഉണ്ടോ, ഒരുപക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ആ അമ്മയായിരിക്കും എന്നങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. इतना लॉजिकल माइंड नहीं था, कोई भी बात घुसा दो तो घुस जाता था, ऐसा था। बहुत बड़ी होकर जब मैं ब्रह्मा कुमारी बनी माना, जब मैं पीजी कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई पढ़ रही थी, सेंटर पे रह के मैंने पढ़ाई पढ़ा एमकॉम। तो उस समय हमारी एक त्रिवेणी बहन सेंटर पे रहती है, वो मुझे हमेशा यही कहती थी देखो अगर तुम उनकी अपनी बेटी होती तो तुम्हें ब्रह्मा कुमारी नहीं बनाते, तुम उनकी बेटी नहीं हो, केरला की बेटी हो इसलिए तुम्हें ब्रह्मा कुमारी बनाया है। चिढ़ाती थी, खूब चिढ़ाती थी। അതായത് പി ജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നു. അപ്പോൾ ത്രിവേണി ബഹൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, അതായത് കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. നോക്കൂ, അവരുടെ സ്വന്തം മകളല്ല, സ്വന്തം മകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മകുമാരി ആവാനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല, കേരളത്തിലുള്ള അവരുടെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ. सुना, तो मुझे केरला देखने की बहुत दिल थी, और जैसे ही चांस मिलता था केरला जाने का मैं बहुत खुशी से जाती थी। और मुझे पहले से भी पता है ऐसे पहाड़ियाँ हैं, वहाँ बहुत बारिश होती है और ऐसा ऐसा है, तो मेरे मन में हमेशा एक घर के रूप में केरला रहता था। അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ വരാൻ ദീദിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച്, പിന്നെ വലിയ മലകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല പച്ചപ്പാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മനസ്സിൽ കേരളത്തിനോടൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്, വരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. सुना, तो इसलिए ये केरला से हमारा संबंध है बचपन का। तो जो भी हो, लेकिन अभी ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद मुझे केरला के अलग अलग स्थानों पे जाने का अच्छा चांस मिला, और मैं हंसती रहती हूँ, कहीं कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, तब ऐसा बोल दिया होगा और मन में घुस गया होगा। तो जो भी हो, आप भाई बहनों से मेरा स्पेशल थोड़ा स्नेह है, अटैचमेंट है, और अच्छा लगता है। ബ്രഹ്മകുമാരി ആയതിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ വരാൻ അങ്ങനെ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ പറയാനൊരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നിങ്ങളോടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം, അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ദീദി. सुना, बहुत बढ़िया। जो भी है, ये कहानी थी जो आपको सुनाया। अब बाबा की कहानियाँ सुनाते हैं। मधुबन में दादियों का जीवन, दादियों का चरित्र, वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग रहा। मेरे लिए पूछो तो ऐसा ही रहा कि मैं इसी फैमिली की थी और वापस आई हूँ यहीं पे ही, क्योंकि बचपन का इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं है। जब से बाबा के बने हैं उसके बाद का ही याद है, उससे पहले का तो शायद कुछ याद नहीं है। सुन सुना के कुछ ऐसा पता चलता है कि ऐसे थे कि कैसे थे। तो नेचुरली एक ब्राह्मण जीवन है, और जिसमें मुझे दादियों के संग का बहुत सुख मिला, बड़ों के साथ रहने का सौभाग्य मिला। तो उनकी बातों को याद करना, बताना मुझे अच्छा लगता है। അതായത് ഈ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് ദീദിക്ക് ലൗകികത്തിലെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് അത്ര ഓർമ്മയില്ല, കാരണം അത്രയും ചെറിയ വയസ്സിൽ വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിലേതായിരുന്നു, ഇതേ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നു എന്ന അനുഭവമാണ്. പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ കാലത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പിന്നെ ദാദിമാരുടെ കണക്ഷനിൽ വന്ന ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ദീദിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. सबसे पहले जब हम मधुबन गए, उस समय कोई दादी से नहीं मिले थे। हमारी टीचर फूल दीदी थी जोधपुर में, और वहाँ से मधुबन गए तो मधुबन में सबसे पहले बच्चों को दीदी मिलती थी, दीदी मनमोहिनी ना, वो मिलती थी। और दीदी मनमोहिनी की पूरी कोशिश होती थी कि बच्चों को फेल किया जाए। अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उनकी टीचर को बुलवाती थी, क्या सिखाया है फेल हो गया तुम्हारा बच्चा। അതായത് ആദ്യമായിട്ട് മധുബനിൽ പോയ കാര്യം പറയുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് മധുബനിൽ പോയിട്ട്
ഇതുപോലെ മൻമോഹിനി ദീദീനെയാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ മൻമോഹിനി ദീദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫെയിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുള്ള ദീദിയായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. मतलब वो बच्चों को जब भी कोई प्रश्न पूछेगी उसके आपको दो उत्तर देने होंगे, एक लौकिक वाला उत्तर, एक ज्ञानयुक्त उत्तर. अगर आपने ज्ञान युक्त उत्तर नहीं दे करके खाली लौकिक उत्तर दे दिया तो कहेगी फेल. അതായത് ദീദി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഉത്തരമുണ്ട്. ഒന്ന് ലൗകിക ഉത്തരം, ഒന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ. അത് ഫെയിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൗകികത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലായി. सुना? तो उन्होंने हमको बहुत तरह से पूछा, ऐसे सब प्रश्न पूछे. 3 भाई बहन थे हम, एक मेरे से छोटा भाई, एक बड़े भैया. छोटा बहुत चंचल था तो उससे ज़्यादा ही पूछते थे. और दीदी, मधुबन छोटा ही था, आंगन था वही मधुबन का, जहाँ से भी जाओ इधर से उधर दीदी बीच में कहीं ना कहीं बैठी होती. कुर्सी होता था सामने दीदी का, वहाँ दीदी बैठती थी और उसी आंगन में सब लोग मिल जाते थे. तो जैसे ही बच्चों को देखे कि अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम पहली बार आए हो, तो आप कहोगे हाँ भाई दीदी हम तो पहली बार आए हैं. फेल. ठीक है कि नहीं? क्या बोलना होता है? कल्प कल्प आते रहे दीदी, इस कल्प में पहली बार आए हैं. सुना? ये होता है उत्तर. हमारी दीदी ने भी पक्का कराया था बहुत. फूल दीदी ने रास्ता बहुत पहले से भी सिखा के रखा था. और किसी की बात छोड़ो, लेकिन दीदी के प्रश्नों का ठीक से उत्तर देना, नहीं तो कहेंगे टीचर ने क्या सिखाया करके. हाँ, ആദ്യം വന്നപ്പോൾ മധുബനിൽ വരുമ്പോൾ ദീദിയും ദീദിയുടെ അനിയനും പിന്നെ ഒരു ചേട്ടനുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഇതുപോലെ മൻമോഹിനി ദീദി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലായി, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പകൽപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിമിത്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റർ ഫൂൽ ബെൻജി, അപ്പം അവർ പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ വേറെ എന്ത് പഠിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദീദി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എന്ന് പറയായിരുന്നു. तो देखा ये बच्चे तो फेल हो ही नहीं रहे हैं. बार बार फिर सेवा दे लगी, ये चीज़ वहाँ रख दो, ये चीज़ उधर से ले आओ, ऐसा कर दो, अच्छा तुम इधर जा रहे हो उससे बुला लेना. तो एकदम जैसे नॉर्मल हो जाता है ना, भाई ठीक है दीदी अभी सेवा दे रही है तो नॉर्मल बात है. एक दिन ऐसे कुर्सी करके बैठिए. मधुबन में पता है ना, शांति स्तंभ के सामने वो बड़ा गोल घड़ी है. हाँ, जिन्होंने मधुबन देखा होगा, पांडव भवन में वो घड़ी है. दीदी यूजुअली ऑफिस के सामने बैठती थी तो ऐसे देखो तो घड़ी दिखता था. उस दिन ऐसे बैठी है, घड़ी पीछे है. അതായത് മധുബൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മധുബനും വളരെ ചെറുതായിരുന്നല്ലോ, ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ദീദി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു, ക്ലോക്ക് പുറകിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. तो कहती अच्छा अच्छा अरे बच्चे बताना क्या टाइम हुआ है. सुना? इशारा भी ऐसे किया, कहा बच्चे बताओ टाइम किया हुआ है. लेकिन संतोष भाई बड़ा पक्का था, उसने कहा दीदी वैसे सृष्टि रूपी घड़ी में 12 बजने वाले हैं, पर इस घड़ी में इतना बजा है. അതായത് ദീദി എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു, പറയൂ ഇപ്പം ഇതിൽ സമയം എത്രയായി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം അതിൽ സന്തോഷ് ഭായി വളരെ ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് മുഴുവൻ സൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ 12 അടിക്കാറായി, ഇതിൽ സമയം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. सुना? और दीदी की परखने की शक्ति जो थी बहुत जबरदस्त. पता है ना, उड़ते चिड़िया के कहते वो पर गिनती कर लेती थी. किसी को भी देखेगी तो उसका भूत भविष्य सब बता देती थी कि ये व्यक्ति, ये आत्मा इस प्रकार की है. इतनी उनकी परखने की शक्ति थी. ദീദിയുടെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. കുറച്ച് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വരെ ദീദി പറയുമായിരുന്നു എന്ന്. ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം ദീദി കറക്റ്റായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. उन दिनों परिवार छोटा था, कोई ज़्यादा इतने भाई बहनें नहीं होते थे, कम भाई बहन होते थे. तो दीदी दादी से सब पर्सनल मिलते थे. और तो दीदी से मिलाने ले गए. 5 थे, माताजी पिताजी और हम तीनों भाई बहनें 5 थे. तो दीदी ने हमारी माताजी को कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो, ऐसे उसके पेट में ठोक के कहा
कि तुम्हारी कोख से 3 देवताओं ने जन्म लिया है, सुना। और कहा कि एक से एक बड़े अच्छे हैं, मतलब इस प्रकार से बहुत प्रशंसा की। माता जी की भी प्रशंसा हो गई और बच्चों की भी। पूरे परिवार को जैसे बहुत ब्लेसिंग दिया और बहुत बड़ी दूरदृष्टिता से, जैसे बाबा के ये अनमोल बच्चे हों, उस प्रकार से दीदी ने परखा। जबकि सिंपल थे, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थे, लेकिन दीदी ने उस समय से ही बहुत ऊंचा हमारे बारे में बोला। അതായത് അന്ന് ദീദീനെ കാണാൻ അവിടെ മധുബനിൽ പോകുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരുന്നല്ലോ അന്ന്, അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇവർ ഇതുപോലെ ദീദിയും 3 മക്കളും ഇതുപോലെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ 5 പേര് ദീദിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ദീദി തുളസി മാതാജിയുടെ വയറ്റിലിങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന്, ഭാഗ്യശാലിയാണ് ഈ എന്താ പറയുക ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജന്മം എടുത്തത് 3 ദേവതകളാണ്, അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുക. फिर दीदी से मुलाकात हुई जींद में। जींद करके हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे प्रोग्राम रखा था, दीदी आने वाली थी। हम तो छोटे छोटे थे, तो हमको भेजा था डांस करने के लिए। वो डांस था संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे। एक सुंदर सा गीत है, उसमें हमने ऐसा नाव बनाया था साड़ी पकड़ के, और बीच में हम डांस कर रहे थे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। ഹരിയാനയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നല്ലോ, प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ रिहर्सल चल रही थी। അന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സാരി കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഞ്ചി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട്, ഈ ലോകമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുകയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു. हमको नहीं पता था कि दीदी का कमरा उस कमरे में खुलता है करके। दरवाजा जो था ना, दीदी के कमरे का था दरवाजा बीच में, जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे। പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ദീദിയുടെ മുറിയുടെ വാതിലിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയണം, അതറിയില്ലായിരുന്നു. बीच में से दीदी ने दरवाजा खोला और आ गई, बीच में खड़ी हो गई, कहती मुझे भी डांस करना सिखाओ, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। അതായത് ദീദി വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അവരെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ദീദി ഇവരോട് പറഞ്ഞു, എന്നെയും കൂടി ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. दीदी की दूरदर्शिता इसमें बताता है, अगर आप अपने उम्र के लोगों को खुश करते हैं तो आपके उम्र के साथ ही वो चले जाते हैं। कुछ और उम्र के लोगों को आप यूजुअली किससे बात करेंगे? आप समझते हैं टाइम को इन्वेस्ट करना इंटेलेक्चुअल्स के साथ, थोड़े बड़े लोग हों उनके साथ खर्च करना चाहिए। मतलब उस समय तो ऐसे लगता था कितनी बड़ी दीदी और हम लोगों से ऐसे मिल रही है और हमारे साथ डांस करने आ गई, हमारे पास बैठ गई। मतलब कितना समय हमको दिया उन्होंने, लेकिन कितनी वो वाइज थी वो देखो। जिन बच्चों ने दीदी से पालना लिया है वो बच्चे कभी दीदी को भूल नहीं सकते हैं। जब कभी भी कहीं सुनाएंगे तो दीदी की ये बातें ज़रूर सुनाएंगे कि दीदी छोटे बच्चों से भी प्यार करती थी, उतना ही टाइम देती थी जितना बड़ों को दिया करती थी। അതായത് ദീദിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ദീദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ദീദി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉയർന്നൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ കാണുന്നത്. ഇപ്പം സാധാരണ എല്ലാവരും അവരവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക. പക്ഷെ ദീദി കൊച്ചുകുട്ടികളോട് പോലും വളരെ നന്നായിട്ട് ഇടപഴകുമായിരുന്നു, സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നാൽ പോലും അവർ പോലും ദീദീനെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. फिर हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया पटियाला पंजाब में, वहाँ मिट्ठू दादी रहते थे। मिट्ठू दादी के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको बताया। बाबा की 5 चिड़िया थी टीचर क्वालिटी की, जो चिड़िया बाबा कहते थे, लेकिन टीचर्स दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, टिक्कन दादी की बहन दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, मिट्ठू दादी, और एक दादी थे कला दादी उनका नाम था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था पहले से। तो ये करके ये 5 चिड़िया दादियाँ थी। तो टीचर जो थी दादी गुलजार की टीचर, रतन मोहिनी दादी की टीचर, संदेशी दादी की, इन सब की जो टीचर्स थी ये दादियाँ थी.
ബാബയുടെ അതായത് 5 പക്ഷികൾ 5 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 പേരുടെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ചന്ദ്രമണി ദാദി, മിട്ടു ദാദി, കലാദാദി ഓർ ശാന്താമണി ദാദി. അങ്ങനെ 5 പേര്. ഇവർ ഈ ഗുൽസാർ ദാദിയുടെയും അതുപോലെയുള്ള ദാദിമാരുടെയും കൂടി ടീച്ചേഴ്സായിരുന്നു. ठीक है, तो दादी जी से मिलना हुआ वहाँ पे मिट्ठू दादी से। मिट्ठू दादी हारमोनियम बजाती थी, गीत गाती थी, सारे गामा पाधा निसा रोज, मतलब जब भी शाम को उनको इच्छा होती थी कि मैं गाऊं, लेकिन गाने के लिए कंपनी चाहिए। ज्ञान सुनाया भाई बहनों को, आए चले गए, स्टूडेंट्स हैं वो, लेकिन कैसे वो जो उनके अंदर की जो आभा थी, संगीत जो था, वो उसको किसके साथ कैसे शेयर करें। बांध बूंद के वो हारमोनियम ऊपर रखा हुआ था। അതായത് പട്ടിയാലയിലെ പഞ്ചാബിലെ മിട്ടു ദാദിനെ കുറിച്ച് മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ദാദിക്ക് ഹാർമോണിയം വായിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വരുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനമെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശരി, പക്ഷെ ആരുടെ കൂടെ ഒരു കമ്പനി വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഇല്ല. അപ്പോൾ ദാദി ഹാർമോണിയമൊക്കെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി മുകളിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. दादी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी संगीत सीखूं। तो 9th और 10th स्टैंडर्ड में मेरे पास संगीत भी था, और वो प्रेरणा मुझे मिट्ठू दादी जी से मिली। दादी जी धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगी, तो शाम को उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। तो हम तीनों अपना उन दिनों होमवर्क में इतना टाइम नहीं लगता था। रोज शाम को दादी के पास होते और दादी कुछ आ करके गीत सुनाएगी, हम भी उनके साथ कुछ गाएंगे, कुछ बातें शेयर होंगी। और फिर दादी बहुत बार यज्ञ की बातें सुनाती, और पास आस कैसे सेवाएं हुई, पंजाब की सेवाएं कैसे हुई। दादी जानकी और मम्मा जा कर के नाभा करके एक जगह है, वहाँ मम्मा भी रही हैं सेवा करने के लिए। दादी जानकी जी ने वहाँ सेवा किया, मिट्ठू दादी जी के अंडर में वो सेवा स्थान था। तो ऐसे करके बड़ों की बातें और बहुत नज़दीक से बातें सुनने जानने का सौभाग्य मिला। അതായത് 9, 10 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ മിട്ടു ദാദിയിൽ നിന്ന് സംഗീതം പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ദീദിക്കും വന്നു. അങ്ങനെ ദാദിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ആ സ്വരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം മിട്ടു ദാദി ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അവർ ജാനകി ദാദിയും അതുപോലെ മമ്മയൊക്കെ വന്ന് സേവനം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ പഞ്ചാബിൽ പട്ടിയാലയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചുമുള്ളതൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. और अम्बाला पटियाला से पास में ही था, एक ही जोत पड़ता था। तो दादी जी पिताजी की जो ओरिजिनल टीचर हैं, जिन्होंने उनको ज्ञान दिया है, वो थी दादी हमारी मम्मा की मौसी, ध्यानी दादी मम्मा की मौसी, वो अम्बाला में रहते थे। और सब दीदियाँ जिन्होंने उनकी पालना की जब वो ज्ञान में बच्चे थे, बहुत अद्भुत कहानी है उनकी। मेरी बहुत दिल थी कि वो इस बार आए, आप लोगों से मिले, उनकी जीवन कहानी सुनाएं, लेकिन समहाउ नहीं बन पाया, नहीं आ पाए वो। तो उनकी जिन दीदियों ने पालना की थी, तो उनकी भी पालना लेने का सौभाग्य हमको मिला। तो ध्यानी दादी को वहाँ मिलना देखना हुआ। मम्मा की मौसी मीन्स मदर्स सिस्टर. अच्छा. അതായത് അമ്മയുടെ സഹോദരിയായിരുന്നു ധ്യാനി ദാദി. അങ്ങനെ ധ്യാനി ദാദിയുടെ എന്താ പറയുക കണക്ഷനിൽ വരാനും പാലന ലഭിക്കാനും സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുകയാണ്. सुना. और पंजाब जोन में और जो दादियाँ थी, उनका आपस में मेल जोल रहता था, आना जाना रहता था। और चूँकि बताए ना कि हम बहुत नज़दीक रहे, पिताजी ने जाकर के सामने ही, ये सेंटर है समझो, 100 मीटर की दूरी पर ही एक मकान मिला, 1 कमरे वाला, वो लिया। भले 1 कमरा वाला हो, लेकिन बाबा के घर के सामने हो। बाबा से दूर जाएंगे तो इतनी पालना ज्ञान योग की नहीं होगी, बच्चों को कैसे संभालेंगे, चंचल हो जाएंगे बच्चे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने बाबा के घर के पास घर लिया, मकान लिया। तो दादी जहाँ भी जाती थी या कोई आए गए, तो उस समय हम तीनों सेंटर पे ज़रूर होते थे। एक ही फैमिली था समझो, एक कमरा बाबा के घर का ही एक कमरा, इस प्रकार से हम अपने घर को समझते थे। तो चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, सती दादी,
और ये दूसरी सती दादी, 2 सती दादियाँ थी, मतलब 3 सती दादियाँ थी यज्ञ में। और ये दादियाँ जो हैं, जितनी पंजाब की दादियाँ थी, वो सब दादी के पास आती थी, या कभी दादी उनके पास जाती थी, या जब प्रोग्राम्स होते थे बड़ी दादियाँ आती थी तो कहीं पे भी इकट्ठा होना होता था, तो वहाँ जा कर के दादियों के सानिध्य का आनंद लेना, उनके पास रहने का सुख मिला। എൻ്റെ അച്ഛൻ കുട്ടികൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പഞ്ചാബിൽ ഒരുപാട് ദാദിമാരുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും മിലനം നടത്തുമായിരുന്നു. അതായത് സെൻറ്ററിൽ വരിക പോവുക, അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പാലന കിട്ടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ സിസ്റ്റർ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. പഞ്ചാബ് സെൻറ്ററിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അച്ഛൻ ഒറ്റ മുറിയുള്ള വീടെടുത്ത് അവിടെ തന്നെ താമസം ആരംഭിച്ചു. बीच में रतन मोहिनी दादी से भी अच्छा संपर्क रहा, क्योंकि वो राजस्थान जोन की इंचार्ज बनी, तो इसलिए राजस्थान के भाई बहनें उनके पास जाते थे, तो उनसे भी मिलना हुआ। दादी रतन मोहिनी जी भी हमको छोटेपन से ही जानते हैं। तो इस प्रकार ये दादियों का पंजाब की दादियों से मिलना हुआ। അങ്ങനെ രത്തൻ മോഹിനി ദാദിയും ആയിട്ട് ഇവർക്ക് മിലനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാരണം രത്തൻ മോഹിനി ദാദി ആ സമയത്ത് രാജസ്ഥാനിൻ്റെ ഇൻചാർജ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തും ഇവർ രാജസ്ഥാനിലുള്ളവരെല്ലാവരും ദാദിയായിട്ട് കാണാനും അവരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരാനൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദീദിക്ക് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടി, ദാദിയുടെ സംഘത്തിൽ വരാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. फिर क्या हुआ, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग इतना दूर होता था, हमारा लौकिक गांव उड़ीसा में है, तो जब आते थे रास्ते में दिल्ली आता था, तो दिल्ली से भोजन लेंगे ना, जब बाबा के बन गए तो बाहर का तो कुछ भी नहीं खाते थे। बिस्किट तो क्या, ये भुना हुआ मूंगफली हम आजकल खाते हैं ना, हमारी फूल दीदी वो भी अलाउ नहीं करती थी खाना, क्योंकि भूनते हुए तो उसके वाइब्रेशन उसमें गए होंगे ना, तो ये भूगरा मतलब चना भुना हुआ, मूंगफली भुना हुआ, वो भी नहीं खाते थे, बाजार का कुछ भी नहीं खाते थे. അപ്പം അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ദൂരെ ആയിരുന്നപ്പോൾ, അതായത് പട്ടിയാല പഞ്ചാബ് ഭാഗത്തായിരുന്നപ്പോൾ, ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ ഗ്രാമം ഒഡീസയിലായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഡൽഹി ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അച്ഛൻ വരാറ്. അപ്പോൾ പുറമെ എവിടുന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല സ്വതവേ ബ്രാഹ്മണർ. അപ്പോൾ ദീദി പറയാണ്, ആ കാലത്ത് വറുത്ത കപ്പലണ്ടി പോലും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറില്ല, പിന്നീട് ചുട്ട ചോളം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക, അങ്ങനത്തതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. ദാദി അതൊന്നും സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. പുറത്തുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആകട്ടെ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭോജനം കഴിക്കാൻ ഡൽഹിയിലുള്ള സെൻറ്ററിലും കയറുമായിരുന്നു. कहानियाँ तो लंबी लंबी है, सुनाते रहो तो सुनाते रहेंगे, पर इन शॉर्ट उन दिनों जब भी कोई प्रोग्राम होता था, सारे भारत का प्रोग्राम एक साथ हो जाता था, मतलब पूरे भारत के दादियाँ दीदियाँ एक जगह पे पहुँच जाते। जोन वाले तो आपस में मिलते, जैसे आजकल गीता पाठशाला वाले अड़ोस पड़ोस के मिलते हैं, वैसे जोन वाले मिल जाते थे। पर ये बड़ी दीदियाँ बड़ी दादियाँ सब जो हैं, बड़े भाई, जो भी प्रोग्राम होता था मिलना होता था। और मधुबन से बहुत अटैचमेंट था हमारे लौकिक पिताजी को। कोशिश यही होती थी कि साल में 2 बार मधुबन जाया जाए, और लगभग कोई भी एक साल नहीं गया होगा जब हम मधुबन नहीं गए हों। तो मधुबन में जाने से तो दादी दीदियों के और बड़े भाई बहनों के नज़दीक जाने का सौभाग्य मिल ही जाता है। तो बहुत दादी दीदियों से नज़दीक का स्नेह प्यार, क्योंकि छोटे तो थे और दादी के साथ होते थे, तो थोड़ी क्या कहते हैं फ़र्क पड़ता है ना, इतनी बड़ी दादी के साथ कोई बच्चा आया हो तो ऐसा, तो समझो उसका हमको बहुत लाभ हुआ। सभी की ब्लेसिंग्स मिली, वाइब्रेशंस मिले, और उससे शक्तिशाली होती गई आत्मा। और फिर अपनी यात्रा में भी बड़ों का सानिध्य मिला। सब बहुत बड़ा सौभाग्य मेरा रहा, जो आदरणीय रमेश भाई जी ने मुझे ऑफिस में सेवा देने के लिए सिलेक्ट किया, और बड़ी दादी जी ने ठप्पा लगाया, और बड़ी दादी ने कहा कि ये दादी के हैंड्स हैं। और वो जो नशा है वो आज तक भी है कि हम दादी के डायरेक्ट हैंड्स हैं, और दादी का प्यार
और वो जो 12 साल ऑफिस में रहे, उस समय पूरे भारत भर की सभी दीदियों के नज़दीक कांटेक्ट में आना हुआ, क्योंकि सब ऑडिट कराने आते थे अकाउंट्स, और मुझे जितना समय मिलता था मैं सबसे बात करती थी, कहानियाँ सुनने वाली बात तो इसलिए सबसे थोड़ा नज़दीक का संबंध भी है. ദീദി പറയാണ് ദാദിമാരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരാത്ത കഥകളാണ്. ഇതൊക്കെ കേൾപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം പട്ടിയിൽ വന്നത്. പക്ഷേ അതിനുള്ള അവസരം കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ സെൻറ്ററുകൾ കുറവായിരുന്നു, സോണൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭാരതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മധുബനത്തിൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ദാദിമാരും വലിയ വലിയ മഹാരഥികളും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വന്നു ചേരുമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ സോണൽ ലെവലിൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു സെൻറ്ററുകളും ഗീതാ പാഠശാല ഒന്നിക്കുമായിരുന്നു, അത് വേറെ. അതുപോലെ തന്നെ ദാദിമാരും സോണൽ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ദീദിമാരും അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വലിയൊരു സംബന്ധം പരസ്പരം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അച്ഛനും വളരെയധികം ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നു. അതായത് പ്രോഗ്രാമിൽ പോവുക, അതുപോലെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മധുബനത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദീദി പറയണ ദീദിയുടെ ഓർമ്മയിൽ ബാബയുടെ കുട്ടിയായതിനു ശേഷം മധുബനത്തിൽ പോകാത്ത ഒരു വർഷം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദാദിമാരുടെ പാലന മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് മറ്റൊരു സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ രമേശ് ഭായ് ആരാണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ യജ്ഞത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് പരിപാലനം ചെയ്തത്. അപ്പം അവരുടെ ഓഫീസിൽ ഇവർ അവിടുത്തെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ രമേശ് ഭായ് പോയിട്ട് ബഡി ദാദി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പ്രകാശ് മണി ദാദിയോട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയെ ഓഫീസിൽ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ദാദി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് ദാദിയുടെ ഹാൻഡാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രായം ആ സമയത്ത് ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു. ഇവരുടെ അനിയനാണെങ്കിലും സഹോദരനാണെങ്കിലും അനിയന് വളരെയധികം പാലന കിട്ടി. എവിടെ പോകുമ്പോഴും ദാദിമാരുടെ കൂടെ ഇവർ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാദിമാർക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ റെസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടെ പോകുന്നവർക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ദീദി പറയാണ് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ്, അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ്, ആ മുതിർന്നവരുടെ വൈബ്രേഷൻസ്, ആ ഒരു ലഹരി ഇന്നും എന്നെ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊരു കാരണമായിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ യജ്ഞത്തിൽ അതോ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൽ അത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. 12 വർഷത്തോളം അവർ അക്കൗണ്ട് സേവനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മധുബനത്തിൽ. ആ സമയങ്ങളിലും അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാരണത്താലായിരിക്കാം അത് പല കാരണത്താലും അവർ ഭാരതം മൊത്തമുള്ള സെൻറ്ററുകളിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആ ഒരു ചാൻസ് അവർക്ക് കിട്ടി. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ സെൻറ്ററുകളിൽ പോകുമ്പോഴും പല വലിയ വലിയ ദീദിമാരായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ വരാനും അവർക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് അവരുടെ കഥകൾ കേൾക്കാനാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ടും സമയം ചെലവാക്കിയിരുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യജ്ഞത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനും കൂടുതലും ലീന ദീദിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ചു. അവരുടെ ഈ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ആധാരവും അത് തന്നെയാണ്. एक और विशेषता रही, बाबा ने जो कहा ना हर बात में क्या करना है, हाँ जी करना है, ना जी नहीं करना है, तो ये छोटेपन से यहाँ पे बिल्कुल पक्का था. तो दादी के पास जो भी महारथी भाई बहनें आएंगे दादी बुलाएंगे, ऐसे ही खेल रहे होंगे या कुछ कर भी रहे होंगे, ज्ञान भी सुना रहे होंगे, नीचे कुछ भी होगा, कहेंगे ये आए ना इनको गीत गा के सुनाओ, तो वैसे ही गीत गाने लग जाएंगे. कभी दादी कहेगी कोई शायरी सुना दो, शायरी सुना दिया. कोई मतलब इंस्टेंटली, कभी ऐसा नहीं कि भाई देह अभिमान आए बच्चे को. भाई कभी देखते ना आप किसी बच्चे को कहो ये करो करके तो कहेगा नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, भाई शर्म आ रही है, ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी है. बच्चे ऐसा समझते हैं आजकल के, लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ बुद्धि नहीं थी. मतलब कोई बात के लिए ना क्यों करना चाहिए वो नहीं पता था. दादी ने बोला है ना जो वो करो, तो फिर डांस भी करो, डांस कर लेते थे, भाषण करो, भाषण कर देते थे. कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई आओ खड़े हो जाओ, टेबल पे खड़े करके यहाँ पे खड़े होके भाषण करो, इस टॉपिक पे बोलो. और पहले से कुछ भी नहीं बताया होगा लेकिन बोलना शुरू किया. जब आप हाँ जी बोलते हैं ना तो बाबा की ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आती है और आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि अब बाबा जो बुलवाएगा वो परफेक्ट ही बोलने वाला है, मुझे क्यों चिंता.
जो बोलने वाले को चिंता करना चाहिए, वो अंगद वाली बात सुनाई ना, जिसने बोला उसको चिंता। अगर दादी ने दीदी ने समझा कि मैं योग्य हूँ, मैं बोल सकती हूँ, तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं बोल सकती हूँ नहीं बोल सकती हूँ। टेप रिकॉर्डर ऑन हुआ और बोलना शुरू कर दिया। तो वो जैसे कि एक सिद्धि बन गई, एक ब्लेसिंग मिल गया। उसके बाद मैंने देखा कभी कहीं पे भी आप खड़े कर दीजिए, कोई भी टॉपिक दे करके, बिना टॉपिक के भी बोलो, शुरू हो जाओ, तो जैसे नहीं बोलने का एक वरदान मिल गया। ദീദി പറയണ മറ്റൊരു വിശേഷത ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യമെങ്കിലും ധാരണ ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് എന്ത് യജ്ഞത്തിൽ നിമിത്തർ പറയുന്നു അതിനെല്ലാം എന്ത് പറയണോ, എങ്ങനെ ഹാജി പറയണോ, ഹാജി, ഒരിക്കലും നാജി പറ്റില്ല എന്നൊരിക്കലും പറയരുത് എന്ന്. അപ്പോൾ ദീദി ആ സമയത്ത് ദാദിമാർ അത്രയും മുതിർന്നവരായിരുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രായം ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ കളിക്കുകയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയായിരിക്കും, അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്ന്, വീട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ലോ കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പാടി കാണിക്കുമെന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ദാദി പറയത്രേ ലീന ദീദിയോട്, ഒന്ന് അവരുടെ മുന്നിൽ 2 പാട്ട് പാടുകയെന്ന്. അപ്പോൾ ഉടനെ പാടാൻ തുടങ്ങും. അതോ പിന്നീട് കവിത ചൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കവിതയും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങും. എന്ത് പറയുന്നു ഒന്നിനും പറ്റില്ല എന്ന് പറയാറില്ല. ചിലപ്പോൾ പറയും അവർക്ക് ജ്ഞാനം കേൾപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജ്ഞാനം കേൾപ്പിക്കാൻ പോകും. അഥവാ ഇന്ന ടോപ്പിക്കിന് മേൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങും. ചിലപ്പോൾ ദാദി പറയും ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക് കൊടുത്താൽ മതി, പിന്നെ തുടങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ ദീദി പറയണേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലേ, അവിടെ കുമാരിമാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലപ്പ, എനിക്കാവില്ലപ്പ, എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ലപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാണക്കേടുണ്ടാകും. അതായത് സ്വയം നാണിച്ചിട്ട് പറയാതിരിക്കുക. അതൊരു തരത്തിൽ ദേഹാഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അപ്പം അത് നമ്മൾ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ദീദി പറയണേ എനിക്ക് അതുപോലെ അറിയില്ലായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയണമെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതെന്നിൽ കഴിവുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടല്ലേ അവരെന്നോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കഥ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, അങ്കദനെ പോലെ. സീതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തിനാ ചിന്തിക്കുന്നത്, രാമനല്ലേ ചിന്ത വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ദാദി എന്നോട് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദാദിക്ക് അറിയായിരിക്കും എനിക്കത് പറ്റുമെന്ന്, സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്ത. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ആ ഒരു വരദാനം എൻ്റേതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ എന്ത് സബ്ജക്റ്റ്, എന്ത് ടോപ്പിക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞാലും, ടോപ്പിക്ക് ഇല്ല എങ്കിലും ടാപ്പ് റിക്കാർഡ് ഓണാക്കിയതുപോലെ ദീദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് അന്നും ഇന്നും അത് വരദാനമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. एक प्रकार की ट्रेनिंग उस समय की शायद ऐसी थी, दादी दीदी हम उससे कभी ऐसा नहीं पूछते थे कि आप ये कर पाओगे, कभी हमने ऐसे शब्द सुने ही नहीं। जाओ करो, उन्होंने कह दिया जाओ करो। और हम क्या सोचते थे, जिसने बोला है, दादी ने दीदी ने बोला है, तो उनको पता है कि मैं कर सकती हूँ, तो मुझे सेल्फ डाउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लग जाते थे, क्या होगा, कभी कोई चीज़ खराब हो गई होगी, मतलब कभी ऐसा कुछ याद नहीं है कि कुछ खराब हुआ होगा, सब अच्छा हो गया, होते होते सब हो गया। ആ സമയത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിങ്. ഇപ്പം ഒഫീഷ്യൽ ലെവലിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ്. ആ സമയത്ത് ദാദിമാരുടെ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ദീദി പറയാണ്. ആ സമയത്ത് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല, നിന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കാറില്ല. ദാദിമാർ ഡയറക്റ്റ് പറയും പോയി ചെയ്യ്, പ്രഭാഷണം ചെയ്യ്, ഇത് ചെയ്യ്, അത് ചെയ്യ് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തിനാണ് ചിന്ത, അവർക്ക് നമ്മളിൽ അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എൻ്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം എനിക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അഥവാ ചെയ്താൽ അത് തെറ്റിപ്പോയോ അഥവാ ശരിയായതുപോലും അവർക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല. ചെയ്തതെന്തോ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദീദി പറയാണ്, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ചാൻസ് തരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ വരദാനമായിട്ട് മാറും, അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. कहते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसा कहते हैं ना। तो ये सारी जो कहानी सुनाई उसकी स्टोरी ये है कि बाबा के बनने के बाद कभी किसी चीज़ में ना नहीं बोलना, हाँ बोलना। पहले हाँ बोल दो, अगर नहीं आता हो तो बड़ों से पूछ लो भी कैसे कर दें तो अच्छा होगा, आप थोड़ा टिप बता दीजिए, हम ऐसे करेंगे करके। लेकिन पहले शब्द में ना नहीं बोलना। ये ना जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी का ऑरा हमारे आसपास क्रिएट करता है, जो फिर आगे कुछ करने नहीं देता है। और अगर हम हाँ बोलते हैं
तो बड़ों की ब्लेसिंग मिलती है। कुछ वो टिप्स भी बता देंगे, कुछ साथ में कर देंगे, तो आप एक बार देख लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, करने लग जाते हैं। അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദീദിയുടെ ഏതാണോ ഈ ഒരു കഥ നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചത്, അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഥ, അതിൻ്റെ മോറലാണ്, അതായത് ഏതൊരു കാര്യം ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നോ, പറ്റില്ല എന്നൊരിക്കലും ഒറ്റയടിക്ക് പറയരുത്. അവർ ആ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നോ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പറ്റില്ല 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 എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലും വായിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓറ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്കതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകും. ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല, എന്നാലും മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഹാ എന്ന് ആദ്യം പറയാം. എന്നിട്ട് മുതിർന്നവരോട് പറയാം, ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു, ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴെന്താകും, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരിക്കലും ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। फिर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, दीजिए, हम छुट्टी लेते हैं। ओम शांति।